Good morning students, welcome to Kartikeya IAS Academy. Welcome for today's session of Hindu editorial analysis on July 21st, 2021. Let us move on to the page number 6. You can see on the first page also the Pegasus spyware row. So the same article is present in editorial. Let us move on to the page number 6. You can see on the top left corner both the articles, top left corner and the right corner is having the same article, you can see. So we are discussing the top left corner article, the spy in hand. Spy in hand, which spy? The Pegasus software. Pegasus software is in hand. Whom's hand? We don't know in which hand. So why this is becoming a big issue? If a software, if a Pegasus spyware is present in any one of the hands, అది ఎవరో ఒకళ్ళ చేతిలో ఉంటే ఎందుకు అంత ఇబ్బంది అవుతుంది? బికాజ్ ఇట్ పోజెస్ అ థ్రెట్ టు digital security and also to Article 21, right to privacy. So it is posing threat to right to privacy and digital security. So they are intervening into our personal lives. So right to privacy is getting violated. So because of this, it is a cause of concern for us if a spyware is present in any of the hands. Either it is an Indian government hand or it is present in the foreigner's hand. Before moving into the article, let us see the vocab of the article. Revelations, act of revealing. Vetted means investigative. Vicious means immoral. Abominable means disgusting. Buck means to go against. Ingenious means false. Cohort means group. Craving means greed. Turpitude, corruption. Voyeurism means enjoying pain and distress of others. This can be actually used in sexual harassment, like taking pictures or videos of a person participating in an intimate, taking pictures of an intimate couple and seeing it and enjoying it is called as voyeurism. It is a crime. Sabotage, deliberate damage. Trample means to crush. Antithetical means oppose. To oppose anyone's theory is called as antithetical. Before going into the article, let us see the background of the article. So background of the article, this is mainly speaking about the Pegasus software. So this Pegasus is a malicious software. Malicious means ill-intended software which is used for espionage or surveillance. ఏమంటారు, స్పైయింగ్ ఆర్ టు సర్వేలెన్స్ it is used for surveillance. As it is used for ill intent, malicious kada, this can be called as malware. So this Pegasus malware is developed by Israel group of companies, Israel cyber arms firm. So it will provide us a cyber arms firm called NSO Group of Technologies. So this firm developed this software and is been selling this software to government agencies. So it is selling only to government agencies, but we don't know whether it is really selling only to government agencies or it is in the hands of individuals or terrorists. We don't know about those, but they are saying that they are selling these only to the government agencies. They are saying that by the investigation we come to know that this spyware is being given to the government agencies. Why it is giving to the government agencies? For the security purpose. It is mainly given for the security purpose, like to watch on
టెర్రరిజం అండ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. సో ఎక్స్ట్రీమిజం కానీ టెర్రరిజం కానీ కంట్రోల్ చేయడానికి, వాళ్ళ హైడౌట్స్ తెలుసుకోవడానికి, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ని తెలుసుకోవడానికి కోసం అని చెప్పి గవర్నమెంట్స్కి ఈ స్పైవేర్ని ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అమ్ముతుంది. సో జనరల్గా ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఏంటి, సైబర్ ఆర్మ్ ఫర్మ్స్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో అలా నా రీసెంట్గా ఏమైంది, రీసెంట్ ఇష్యూ ఏమైంది, ఎంక్వైరీ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్ అన్నవి, ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అలాంగ్ విత్ పీర్ గ్రూప్ లైక్ సిటిజన్ ల్యాబ్ అండ్ లుక్అవుట్ అనే కొన్ని ల్యాబ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కొలాబరేషన్లో వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాయి. ఇవి రీసెంట్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెగాసస్ ప్రాజెక్ట్. సో పెగాసస్ ప్రాజెక్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాళ్ళకి తేలింది, ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏం తేలిందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఆన్ అటాక్. సో ఇండియన్ సిటిజన్స్ అన్న వాళ్ళు అటాక్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఇవి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఆన్ అటాక్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కన్సర్న్స్ ఆర్ బీన్ రైజ్డ్. సో ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఆన్ అటాక్ కాబట్టి కన్సర్న్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి. కన్సర్న్స్ రైజ్డ్. యాక్చువల్గా ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. పెగాసస్ ఏం చేస్తుంది, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. లెట్ us see how what Pegasus can do. అసలు పెగాసస్ ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. పెగాసస్ ఏం చేస్తుంది, యాక్చువల్గా బిఫోర్ సీయింగ్ వాట్ పెగాసస్ కెన్ డూ, లెట్ us see how Pegasus works. అసలు పెగాసస్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. పెగాసస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. జనరల్గా ఇదేం చేస్తుందంటే ఎక్స్ప్లాయిట్ లింక్స్ని పంపిస్తుంది. ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ లింక్స్ అంటే ఏంటండి, జనరల్గా వి కమ్ టు నో, మన సోషల్ మీడియాలో చూస్తాం కదా, ఇది వస్తే ఫ్రీగా ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది, లేదా ఈ మెసేజ్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఇంత, ఈ లింక్ను ఓపెన్ చేస్తే మీకు గిఫ్ట్ వస్తుంది, గిఫ్ట్ వౌచర్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లాయిట్ లింక్స్ అండి. లేదా ఫేస్బుక్, మీరు ఎక్కువగా ఫేస్బుక్ వాడారనుకోండి, ఫేస్బుక్ రిలేట్ అయ్యే ఒక చిన్న అప్డేట్ ఇవ్వడం. సో ఆ అప్డేట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఓపెన్ చేస్తారు. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ప్లాయిట్ లింక్స్. సో ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ లింక్స్ని ఎలా తయారు చేస్తున్నారు, బేస్డ్ ఆన్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్. సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి, సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏం లేదండి. సో జనరల్గా బేస్ ఆఫ్ అంటే పీపుల్ యొక్క వల్నరబిలిటీస్ తెలుసుకోవడం, పీపుల్స్ వల్నరబిలిటీ తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా ఇంజనీర్ చేయడం. సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే సొసైటీ దేని వైపు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. కొంతమంది పీపుల్ దేనికి, మేబీ ఐఎమ్ వల్నరబుల్ టు గేమ్స్, కొంత ఏజ్ గ్రూప్ గేమ్స్కి వల్నరబుల్గా ఉండొచ్చు, ఇంకొంత ఏజ్ గ్రూప్ సోషల్ మీడియాకి వల్నరబుల్గా ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళ వీక్నెసెస్, పీపుల్స్ వల్నరబిలిటీస్ ఆర్ వీక్నెసెస్ని పట్టుకొని దాని ప్రకారంగా లింక్స్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ లింక్స్ని తయారు చేసి పంపిస్తారు. సో ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లాయిట్ లింక్ ఓపెన్ అప్ చేసిన తర్వాత, ఇవి ఓపెన్ అప్ ఏమవుతుంది, ఓపెన్ అప్ చేసిన తర్వాత our phone will be under surveillance. Phone is under surveillance. సో మన ఫోన్ ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయగానే సర్విలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అలాగా అంతేకాకుండా యాప్స్లో ఉన్న వల్నరబిలిటీస్ని టార్గెట్ చేయడం. ఒకటేంటి ఎక్స్ప్లాయిట్ లింక్స్, యాప్స్లో ఉన్న వల్నరబిలిటీస్ని టార్గెట్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైనా ఏదైనా యాప్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు అక్కడ వల్నరబిలిటీ ఉంటుంది, దాన్ని 0 day వల్నరబిలిటీ అంటారండి. యాప్స్ డెవలప్ చేసిన iOS వల్నరబిలిటీ, యాప్స్ ఆర్ iOS అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వల్నరబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఈ వల్నరబిలిటీస్లో 0 day వల్నరబిలిటీ అంటుంది. అంటే నేను ఒక యాప్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆ యాప్ యొక్క
ఏమేమి వల్నరబిలిటీస్ ఉంటాయో, ఏమేమి డిఫెక్ట్స్ రావచ్చో నాకు తెలుస్తుంది. బట్ నాకు తెలియకుండా ఆ 0% ఒక వల్నరబిలిటీ ఉంటుంది, హిడెన్ వల్నరబిలిటీ విచ్ ఐ మే నాట్ నో. అంటే అది యాక్సెస్లోకి వస్తే కానీ ఆ వల్నరబిలిటీ మనకు తెలియదు. అటువంటి వల్నరబిలిటీస్నే 0-day వల్నరబిలిటీస్ అంటారు. అంటే ఒక యాప్ తయారు చేసినా, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసినా దానిలో వల్నరబిలిటీస్ ఏముండొచ్చు అని గెస్ చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. బట్ గెస్ చెయ్యని 0 వల్నరబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని 0-day వల్నరబిలిటీస్ అంటారు. యాక్చువల్గా ఈ పెగాసస్ ఏం చేస్తుంది, దీన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఈ 0-day వల్నరబిలిటీని టార్గెట్ చేస్తుంది. టార్గెట్ చేసి ఏం చేస్తుంది, లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. అలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. వాట్సాప్లో కూడా ఒక 0-day వల్నరబిలిటీ ఉంది. సో ఆ వల్నరబిలిటీ ప్రకారంగా మనకి ఒక వాయిస్ కాల్ కానీ ఒక వీడియో కాల్ కానీ వస్తుంది. ఇవి వీడియో కాల్ వస్తుంది. సో మనకి వీడియో కాల్ రాగానే వాట్సాప్ త్రూ అవర్ ఫోన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ సర్వేలెన్స్. వాట్సాప్ త్రూ అంటే వీడియో కాల్ మనం లిఫ్ట్ చేయక్కర్లేదు, ఆ వీడియో కాల్ వస్తే చాలు. ఎందుకంటే అది యాప్లో ఉన్న వల్నరబిలిటీ. ఆ 0-day వల్నరబిలిటీ ఎందులో ఉంది, యాప్లో ఉన్న వల్నరబిలిటీ. ఆ వీడియో కాల్ మనం లిఫ్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడైతే ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిట్ లింక్స్లో ఏంటి, లింక్ ఓపెన్ అప్ చేయాలి. ఓపెన్ అప్ చేస్తే మన ఫోన్ సర్వేలెన్స్లో వెళ్తుంది. కానీ యాప్ వల్నరబిలిటీస్ ద్వారా అటాక్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది, వీడియో కాల్ వస్తే చాలు వాట్సాప్ త్రూ మన ఫోన్ సర్వేలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ స్పైలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఈ యాప్స్ వల్నరబిలిటీ, iOS వల్నరబిలిటీ, ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇనీషియల్గా పెగాసస్ ఏం చేసింది, ఏం జరిగింది, త్రూ ఎక్స్‌ప్లాయిట్ లింక్స్ ద్వారా పీపుల్కి ఆ లింక్ పంపిస్తే, సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఆ లింక్స్ కనుక్కొని ఆ లింక్స్ పంపిస్తే, వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తే, ఆ లింక్స్ ఓపెన్ అప్ చేస్తే ఆ ఫోన్ సర్వేలెన్స్లోకి వెళ్ళింది. బట్ నౌ ద పెగాసస్ గాట్ అప్డేటెడ్, ఎవాల్వ్డ్. సో ఇప్పుడు పెగాసస్ ఎవాల్వ్ అయిపోయింది. ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది, 0 click అటాక్స్. సో ఇది ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఇష్యూ. పెగాసస్ ఎవల్యూషన్ ఎక్కడికి చేరుకుందంటే 0 click అటాక్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ లింక్ పంపిస్తే చాలు నీ ఫోన్ అండర్ సర్వేలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అవి ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడైతే ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ ఆ ఎక్స్‌ప్లాయిట్ లింక్స్ పంపిస్తే చాలు ఆ 0 clicks అటాక్స్ జరుగుతాయి. అంటే వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఓనర్స్ లేకుండానే ఫోన్ ఈజ్ అండర్ స్పై. మన ఫోన్ అన్నది అండర్ స్పైలోకి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ దిస్ పెగాసస్ మాల్వేర్ వర్క్స్. సో ఇలా వర్క్ చేస్తుంది. సో పెగాసస్ అటాక్ జరిగిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు, వాట్ క్యాన్ పెగాసస్ డూ? జనరల్గా పెగాసస్ అటాక్ అయిన తర్వాత ఎంటైర్ పెగాసస్ ఏం చేస్తుంది, ఎంటైర్ సిస్టమ్ని దాని కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చి అప్పుడు ప్రైవేట్ డేటాని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఇట్ టార్గెట్స్ ప్రైవేట్ డేటా అంటే ఏంటండి, పాస్వర్డ్స్ కానీ, కాంటాక్ట్ లిస్ట్ కానీ, మెసేజెస్ కానీ, కాల్స్ కానీ, అండ్ ఆల్సో ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజెస్ను కూడా అది ట్యాప్ చేయగలుగుతుంది. ఇట్ కెన్ ట్యాప్ ఆర్ టార్గెట్ ఆల్ దిస్ డేటా అండ్ ఇట్ విల్ replay it back to the server. సో ఎలా ఏం చేస్తుంది పెగాసస్, ఈ ప్రైవేట్ డేటాను అంతటినీ తీసుకొని ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ ఈ ప్రైవేట్ డేటాలో సమ్టైమ్స్ ఏం చేస్తుంది, మన ఫోన్ కెమెరా, మైక్రోఫోన్ ఆన్లో ఉంచుతుందండి, ఆన్ చేసేస్తుంది. ఈ రెండింటిని ఆన్ చేసి క్యాప్చర్ ద యాక్టివిటీ ఇన్ ద ఫోన్స్ విసినిటీ. సో క్యాప్చర్ ద యాక్టివిటీ అంటే ఆ ఫోన్ ద యాక్టివిటీ ఇన్ ఫోన్స్ విసినిటీ అంటే ఏంటి, ఫోన్స్ చుట్టుపక్కల, ఫోన్స్ ఏరియా ఆర్ విసినిటీ,
ఫోన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియా మొత్తాన్ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది. ఆ ఏరియాలో మీరు చేసే ప్రతి యాక్టివిటీని సర్వర్కి వెనక్కి పంపించే అంత కెపాసిటీ ఉందన్నమాట. అంత పొటెన్షియల్, సో పొటెంట్ అనమాట, పొటెన్షియల్ టార్గెట్ అనమాట ఇది. సో ఇట్ కెన్ టార్గెట్ పొటెన్షియల్లీ, అంత పొటెంట్గా టార్గెట్ చేస్తుంది. సో ప్రైవేట్ డేటాని తీసి మైక్రోఫోన్ కెమెరాని కూడా ఆన్ చేసి ఆ ఫోన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న యాక్టివిటీ మొత్తాన్ని అది వెనక్కి పంపించవచ్చు. సో ఇలా చేస్తే చాలా ప్రమాదం ఉంది కదా. సో మెనీ పొటెంట్ థ్రెడ్స్ ఆర్ దేర్. అలా పొటెంట్గా టార్గెట్ చేస్తే ఉండే థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ థ్రెడ్స్, ఎలా ఉంటుంది, సో ఇదేం చేస్తుంది, సో దీనివల్ల వచ్చే ప్రజెంట్ కన్సర్న్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఎలా రెస్పాండ్ అయింది అన్నది మనకి ఆర్టికల్లో క్లియర్గా చెప్పాడండి. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద ఆర్టికల్. పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, హౌ ఇట్ వర్క్స్, అండ్ ప్రజెంట్ ఎవల్యూషన్ ఏంటి, ఏం చేయగలదు, అసలు ఇది ఏం చేస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ మీరు మూవీ చూసుంటారు, అభిమన్యుడు. సో జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ గివింగ్. సో మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ దట్, అంతే. అలాంటి ఒక స్పయింగే ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట, స్పయింగ్ సాఫ్ట్వేర్. సో లెట్ us మూవ్ ఇన్ టు ద ఆర్టికల్. So here you can see the article itself is saying that government must come clean on the issues. అయితే నిన్న యూనియన్ మినిస్టర్ ఏమని స్టేట్మెంట్ చేశారండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద ఇల్లీగల్ స్పయింగ్ ఆర్ ఇల్లీగల్ సర్వీలెన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఇల్లీగల్ సర్వీలెన్స్ చేయడం కుదరదు అని చెప్పి మన యూనియన్ మినిస్టర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. దాని మీద ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇల్లీగల్ సర్వీలెన్స్ చేయడం కుదరదో పక్కన పెడితే, అసలు సర్వీలెన్స్ స్పయింగ్ అన్నది జరుగుతుంది అని చెప్పి ఈ కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే, ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే, ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ ఇలా కొన్ని మొబైల్ ఫోన్స్ అండర్ అటాక్లో ఉన్నాయి అని చెప్పేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎలా రావాలి, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ విత్ సొల్యూషన్స్తో రావాలి. సెక్యూరిటీ ఎలా బ్రీచ్ అవ్వకుండా చూసుకునే విధంగా రావాలి. డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్, ఇలా కొన్ని సొల్యూషన్స్ సజెస్ట్ చేయాలి. అలా సొల్యూషన్స్ సజెస్ట్ చెయ్యకుండా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లోకి వెళ్తుంది. అదే చెప్తున్నాడు, ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ క్లీన్ ఆన్ ద ఇష్యూస్ రైజ్డ్ బై రివిలేషన్స్ ఆఫ్ ఫోన్ సర్వేలెన్స్. ఇట్ షుడ్ క్లీన్ అవుట్ దట్ ఇష్యూ. ఆ ఇష్యూని సాల్వ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ రేదర్ సాల్వింగ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ డిఫెండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. Here you can see at least 1,000 Indian phone numbers are in a list of potential targets of surveillance using the Pegasus spyware. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఇక్కడ వరకు చెప్పాడండి. ఏం లేదు, 1000 ఇండియన్ ఫోన్స్ ఆర్ ఆన్ టార్గెట్ అని చెప్పి మనకి ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టొరంటో సిటిజన్ ల్యాబ్ ఈ రెండు గ్రూప్ అప్ అయ్యి చెప్పారు. 1000 ఫోన్స్ లిస్ట్లో పొటెన్షియల్ టార్గెట్ ఆఫ్ సర్వీలెన్స్లో ఉన్నాయి అండర్ యూజింగ్ పెగాసస్ స్పైవేర్ సోల్డ్ బై ఇజ్రాయలీ కంపెనీ. వీ డోంట్ నో టు విచ్ ఏజెన్సీ ఇట్ సోల్డ్, బట్ జనరల్గా ఇజ్రాయలీ కంపెనీ ఏం చెప్తుంది, వీ సెల్ ఇట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్స్. సో గ్రూప్ 2 వెట్టెడ్ గవర్నమెంట్స్. వెట్టెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇంట్రాగేటివ్. సో స్పయింగ్ గవర్నమెంట్స్కి మేము అది అమ్మడం జరుగుతుంది అని ఇజ్రాయెల్ కంపెనీ చెప్తుంది. సో దాని అండర్లో కొనుక్కున్న పెగాసస్ స్పైవేర్ని 1000 ఇండియన్ ఫోన్స్ మీద యూస్ చేశారు అని చెప్పి ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టొరంటో సిటిజన్ ల్యాబ్ చెప్తుంది. అందులో 300 ఇస్ బీన్ వెరిఫైడ్. ఇంకో 22 ఫారెన్సిక్ అనాలిసిస్కి పెడితే అందులో 10 వర్ క్లియర్డ్. అవి క్లియర్గా టార్గెట్లో ఉన్నాయని తెలిసింది. అయితే ఇంకొక 12లో 8 మాత్రం ఇన్కన్క్లూజివ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయంట. సో ద ఎవిడెన్స్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. సో ఇండియన్ సిటిజన్స్ యొక్క ఫోన్స్ ఈజ్ అండర్ అటాక్ ఆఫ్ పెగాసస్ స్పైవేర్ అని ఎవిడెన్స్ అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉంది. క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ రివిలేషన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై. అయితే ఈ యొక్క ట్రూత్స్, రివిలేషన్స్ అంటే ఏంటి, ట్రూత్స్ ఏవైతే రివీల్ చేశారో వాటి యొక్క క్రెడిబిలిటీ అంటే ఆథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఎంత నిజం ఉంది అన్నది కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. అవి చాలా నిజం అంటే ఎవిడెంట్గా ప్రూవ్ అవుతూ ముందుకు వస్తున్నాయి దట్ ఇండియన్ ఫోన్ నంబర్స్ ఆర్ ఆన్ అటాక్ అని. సో ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఇండీడ్ టార్గెట్స్ ఆఫ్ vicious, abominable and uncivil surveillance. We don't know
అన్సివిల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ సివిల్ అంటే సివిలియన్కి ఎగనెస్ట్గా. అబామినల్ అంటే విషియస్ అంటే ఇమ్మారల్, అబామినల్ అంటే సమ్వాట్ డిస్గస్టింగ్, విచ్ వీ కెనాట్ బేర్. అటువంటి ఒక సర్వేలెన్స్ క్యాంపెయిన్ అన్నది జరుగుతుంది. ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ బై ఎ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీ, అది గవర్నమెంట్ ఎంటిటీ ద్వారానే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ అప్రూవింగ్ ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్ విల్ సెల్ ఇట్స్ స్పైవేర్ ఓన్లీ టు ద గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్. అందుకు ఫింగర్స్ అన్నీ ఎటు చూపిస్తున్నాయి, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వైపు చూపిస్తున్నాయి. బట్ వీ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ అ ఫారెన్ గవర్నమెంట్ కూడా స్పై చేయొచ్చు. బట్ అదే ఆర్టికల్లో చెప్తున్నాండి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ద బక్స్ స్టాప్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. బక్స్ అంటే ఏంటి, టు గో ఎగెనెస్ట్, స్టాప్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అయితే ఫింగర్స్ మాత్రం ఎటువైపు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వైపు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాయి. Instead of coming clean and explaining what it intends to do to protect citizens, అంటే సిటిజన్స్ అండర్ అటాక్ ఉన్నారని చెప్పి చాలా పొటెంట్గా అండ్ క్రెడిబుల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో దానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, దాని సిటిజన్స్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది అన్నది క్లీన్ ఐడియాతో రావాలి. బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది, ఫాలన్ బ్యాక్ ఆన్ ఎ డిస్ఇంజీనియస్ అంటే false claims that no illegal surveillance is possible in India. అలా చేయకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనవసరంగా ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ చేస్తుంది, ఏమని ఇల్లీగల్ సర్వేలెన్స్ పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకో చెప్తుంది చూడండి. ఇదంతా గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ అండి. ఇదంతా గవర్నమెంట్ ఎలా రెస్పాండ్ అయినా చెప్తుంది ఈ పారాలో. దే ఆర్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఇంటర్సెప్టింగ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ యాక్సెసింగ్ డిజిటల్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే మనకు కొన్ని లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయంటున్నాడు. మీకు తెలుసు కదా, ఐటీ యాక్ట్ 2000 అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 69A ప్రకారంగా ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ టు స్నాచ్ ఆర్ టు టేక్ అవే ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ కీపింగ్ ఎనీ సర్వేలెన్స్ డిజిటల్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళ ఫోన్స్ని ట్యాప్ చేయడం కానీ ఇల్లీగల్గా, అది ఇల్లీగల్ అని దేని ద్వారా అంటే ఐటీ యాక్ట్ 69A సెక్షన్ ద్వారా చెప్తున్నాడు. సో అలాంటి కొన్ని లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ ప్రకారంగా కొన్ని లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ సర్వీలెన్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. ద క్యాప్చర్ ఆఫ్ హ్యాండ్ హెల్డ్ మెషిన్ బై పెగాసస్ టర్న్స్ దట్ ఇంటూ ఏ రియల్ టైమ్ స్పై ఆన్ ద టార్గెట్ who can be watched over and followed every step. So this is Pegasus spyware is somewhat like a real time spy. ఎందుకు అది రియల్ టైమ్ స్పై అండి, బికాస్ ఇట్ కెన్ స్విచ్ ఆన్ ద కెమెరా, మైక్రోఫోన్, రియల్ టైం అంటే ఆ టైంలో ఆ వ్యక్తి ఆ ఫోన్కి దగ్గరలో ఏ యాక్టివిటీ చేసినా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో అంత రియల్ టైం స్పై చేయాల్సిన అవసరం గవర్నమెంట్కి ఏమిటి? దిస్ సర్వీలెన్స్ ఈజ్ టోటల్ ఇంటూ ద ప్రైవేట్ అండ్ ఇంటిమేట్ లైఫ్స్. అంతే కదా, ఆ కెమెరా ఆన్ అయ్యి మైక్రోఫోన్ ఆన్ అయితే మన ఇంట్లో ఏం మాట్లాడుకుంటాం అన్నీ వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. అంత ఇంటిమేట్ లైఫ్స్లోకి వెళ్ళి సర్వీలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? దిస్ హ్యాస్ నో బేరింగ్ విత్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో దీన్ని చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏం కనిపించట్లేదు. దెన్ వై డూ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ విల్ కండక్ట్ సచ్ సర్వీలెన్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నారు. ఏమంటున్నారంటే దిస్ పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ విచ్ గోస్ ఇన్ టు ద ఇంటిమేట్ అండ్ ప్రైవేట్ లైఫ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అంటే ప్రైవేట్ అండ్ ఇంటిమేట్ లైఫ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే చూడు, కెమెరా ఆన్ అయి ఉంటే మనం ఏమేం చేస్తున్నామో అంతా తెలుస్తుంది. అది రియల్ టైం స్పై అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ మనం ఏం చేస్తున్నామో చెప్తుంది. సో అటువంటి స్పైయింగ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో అవసరమే లేదు కదా. సో అటువంటి స్పైయింగ్ మేము ఎందుకు చేస్తాం? సో రీసెంట్గా మనం న్యూస్లో చూసాం కదా, రాహుల్ గాంధీ అండ్ లవాసా ఫార్మర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అశోక లవాసా అండ్ ప్రశాంత్ కిషోర్ ఎలక్షన్ స్ట్రాటజిస్ట్ వీళ్ళందరూ ఆన్ అటాక్ ఉన్నారని చెప్పి చాలా జర్నలిస్ట్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ అటాక్లో ఉన్నారని తెలిసింది కదండి. సో వాళ్ళ లైఫ్లోకి వెళ్ళి అంత సీరియస్గా చూడాల్సిన అవసరం ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఏముంది అని చెప్పి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో లెట్ us see ద కోహర్ట్ ఆఫ్ పీపుల్, ద గ్రూప్ కదా కోహర్ట్ అంటే. So group of people who are potential targets, journalists, politicians, probably a Supreme Court judge and former election commissioner Ashok Lavasa, does not indicate that the surveillance was necessitated
బై నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ కన్సర్న్స్. సో వీళ్ళందరినీ సర్వీలెన్స్లో అటాక్లో ఉంటే, సో వీళ్ళందరినీ సర్వీలెన్స్లో పెట్టి నేషనల్ సెక్యూరిటీ కానీ పబ్లిక్ సేఫ్టీ కన్సర్న్స్ కానీ ఎలా ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి? బై నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ కన్సర్న్స్, ఎందుకు వీళ్ళందరూ సర్వీలెన్స్లో ఉన్నారు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ సేఫ్ టు అస్యూమ్ దట్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టెర్రరిజం ఆర్ చైనీస్ ఇంట్రూజన్. మనం ఏం చెప్తున్నాము, జనరల్గా ఈ పెగాసస్ దేనికి వాడతారు? ఎక్స్ట్రీమిజం కానీ టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ని కానీ ట్రాక్ చేసి మనం మన సెక్యూరిటీని కాపాడుకోవడం కోసం, లేదా ఇంకా బలంగా మన సెక్యూరిటీని పెంచుకోవడం కోసం దాన్ని వాడాలి. కానీ బట్ అటువంటి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషనే లేదు, అటువంటి ఒక్క సూచనే కనిపించట్లేదు. అలా ఎస్యూమ్ చేసుకుందామంటే అలా అటువైపు చూపించే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు. టెర్రరిజం ఆర్ చైనీస్ ఇంట్రూజన్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ బై స్పైయింగ్ ఆన్ ఎ విమెన్ హూ కంప్లైంట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ బై ఏ ఫార్మర్ సీజే. ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. సో ద విమెన్ who complained that former CJI has సెక్షువల్లీ హెరాస్డ్ హర్ అని కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ విమెన్ కూడా అండర్ అటాక్లో ఉన్నారు, ఆవిడ కూడా పెగాసస్ స్పైవేర్ అటాక్లో ఉన్నారు. సో ఆవిడ్ని స్పైవేర్లో పెట్టి అసలు ఏం ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఈజ్ ఇట్ ఎ సైన్? ఆవిడ నుంచి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడతారు టెర్రరిజం గురించి, చైనీస్ ఇంట్రూజన్ గురించి? సో మీరు ఎవరెవరైతే టార్గెట్లో ఉన్నారో వాళ్ళని నేషనల్ సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ పబ్లిక్ సేఫ్టీ వైజ్ కానీ వాళ్ళని టార్గెట్లో పెడితే మనకి ఉపయోగపడుతుంది అని అయితే ఎక్కడా కనిపించట్లేదు అని ఆథర్ చెప్తున్నారు. సో ఆన్ ద కాంట్రరీ ద కాంపోజిషన్ సజెస్ట్ దట్ ప్రైవేట్ క్రేవింగ్, టర్పిట్యూడ్ అండ్ ఈవెన్ వాయరిజం మోటివేటెడ్ ద పర్పెట్రేటర్స్. సో ఈ మోస్ట్లీ ఈ అటాక్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ప్రైవేట్ క్రేవింగ్ అంటే గ్రీడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ గ్రీడ్, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలుసు, దాన్ని బట్టి మనం ఇంకేదో చేయొచ్చు అనే ఒక గ్రీడ్ కానీ. టర్పిట్యూడ్ అంటే ఏంటంటే కరప్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఎంతకి వెళ్తుందో, సో ఎంత కరప్ట్ చేయొచ్చు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కానీ. వాయరిజం అంటే పైశాచికం, ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ద పెయిన్ అండ్ డిస్ట్రెస్ ఆఫ్ అదర్స్. సో వాళ్ళ యొక్క పెయిన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి మాత్రమే, అలాంటి ఒక మోటివేషన్ మాత్రమే ఎవరైతే ఈ పర్పెట్రేటర్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ స్పైయింగ్ స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళలో ఈ మోటివేషన్ తప్ప నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ కన్సర్న్స్ అయితే ఏమీ కనిపించట్లేదు అని అంటున్నారు. సో దిస్ వైలేషన్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? ప్రైవసీ. ఆల్రెడీ ఆర్టికల్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21 అండ్ మచ్ మోర్. అంతేకాకుండా మచ్ మోర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అబౌట్ డిజిటల్ సెక్యూరిటీ. వీ షుడ్ హ్యావ్ డిజిటల్ సెక్యూరిటీ, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ కీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ అవర్ మొబైల్ ఫోన్స్. సో అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండర్ అటాక్లో ఉందంటే వీఆర్ ఆన్ బ్యాంక్రప్ట్, మనం బ్యాంక్రప్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో హౌ కెన్ వీ అలౌ ఇట్? అంటే డిజిటల్ సెక్యూరిటీ లేకుండా హౌ కెన్ నౌ వీ కెన్ లీడ్ అవర్ లైఫ్స్? అది చాలా కష్టం కదా, అదే అడుగుతున్నారు. నాట్ ఓన్లీ ప్రైవసీ, ఇంకా చాలా ఎక్కువే అండర్ అటాక్ ఉంది, ఇంకా చాలా ఎక్కువే వైలేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్టైన్డ్ ఇల్లీగల్లీ మే హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ టు కాంప్రమైజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో జనరల్గా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇల్లీగల్గా అబ్టైన్ చేస్తే ఏ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి, ఏ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో. Compromise institutions. So if any committee or let us say any councils ఏర్పడ్డాయనుకో, వాళ్ళ డెసిషన్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే విధంగా ఉండొచ్చు, లేదా టు స్టీల్ ఎలక్షన్స్. సో ఈ స్పైవేర్ చేసి ప్రజల యొక్క నాడేంటి, ప్రజల యొక్క మోటో ఏంటి, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, దాన్ని బట్టి ఎలక్షన్స్ని తిప్పే అవకాశం ఉంది, దాన్ని రాబ్ చేసే అవకాశం ఉంది. అండ్ ఆల్సో సాబటేజ్, డిస్ట్రక్ట్ అపోజిషన్ క్యాంపెయిన్స్. సో ఒక అపోజిషన్ క్యాంపెయిన్స్ యొక్క నినాదం ఏంటన్నది తెలిసిపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఈజీగా వాళ్ళ క్యాంపెయిన్స్ని అటాక్ చేయొచ్చు, ఈజీగా వీళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఈజీగా వాళ్ళని క్రష్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ డిస్లాడ్జ్ అండ్ అపోజిషన్ గవర్నమెంట్. సో అపోజిషన్ గవర్నమెంట్ని ఈజీగా తోసివేయచ్చు. ఇలా చేసే ఇల్లీగల్ ఇంటెంట్, ఇటువంటి ఇల్లీగల్ ఇంటెంట్స్కి ఏమైనా గవర్నమెంట్ వాడుతుందా? అందుకని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఇల్లీగల్గా యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలా గవర్నమెంట్ ఏమైనా వాడే అవకాశం ఉందా అని చెప్పి గెస్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి, భీమా కోరేగాం కేసు రీసెంట్గా విన్నారు కదా, స్టాన్ స్వామి.
సో స్టాన్ స్వామి కేసులో కూడా వీళ్ళు ఏమంటారంటే స్పైవేర్ ద్వారా దే ప్లాటెడ్ ఎవిడెన్స్ అని అంటారు. So, the accused in the Bhima Koregaon case had their computers breached. They also complained that their computers are being breached. They are under the attack or surveillance by unknown entities. They don't know the entities, but they are under attack. To plant evidence that the prosecution is now using against them is notable in this context. Very important. Notable అంటే very important. ఇప్పుడు భీమా కొరేగాం కేసులో ప్రాసిక్యూషన్ కొన్ని ఎవిడెన్సెస్ చూపిస్తున్నారు. సో వీళ్ళు ఏం క్లెయిమ్ చేస్తారంటే యాజ్ దేర్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ అండర్ బ్రీచ్, ఆ ఎవిడెన్స్ని మా కంప్యూటర్లో ప్లేస్ చేసి ఆ ఎవిడెన్స్నే మాకు ఎగనెస్ట్గా వాడి మమ్మల్ని అక్యూజ్డ్గా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేస్తానండి. ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఎలా ఆ ఒక్క స్పైయింగ్ ద్వారా ఎలా ఫేట్ని చేంజ్ చేయొచ్చో. సో నాట్ ఓన్లీ ప్రైవసీ సో మచ్, అంటే పీపుల్ లైఫ్స్ కూడా ఎట్ రిస్క్ ఉన్నాయి కదా దీని ద్వారా. సో ఈవెన్ దో దే డింట్ అంటే వాళ్ళు ఏమి చేయకపోయినా, ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ అక్యూజ్డ్, వాళ్ళని అక్యూజ్డ్ చేసేసే అంత ఈజీగా చేసేసే అంత అవకాశం ఉంది కదా. దట్స్ వాట్ హీ ఈజ్ సైటింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. That state agencies can trample means crush upon the lives of citizens in such a manner while elected representatives plead ignorance in unsettling for a democracy. So వాళ్ళ సిటిజన్స్ లైఫ్ని క్రష్ చేయొచ్చు బికాజ్ హోల్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ విత్ దెమ్. సో దే కెన్ క్రష్ ద సిటిజన్స్. సో ఎలా అంటే దే ఆర్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ డెమోక్రటిక్గా దాన్ని సెటిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న దాన్ని వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు. ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని ఆయన చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ యాంటీటీటికల్. యాంటీటీటికల్ అంటే ఆపోజిట్ టు ద బేసిక్ క్రీడ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. సో ఎప్పుడైనా ఒక డెమోక్రటిక్ రైట్స్కి థ్రెట్ ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, ఆ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ని కాపాడాలి, అంతేగాని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. సో ఈ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ అటాక్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని సెటిల్ చేయకుండా ఇగ్నోర్ చేసి బేసిక్ థీమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీని డిసీవ్ చేస్తున్నారు, అపోజ్ చేస్తున్నారు అని ఆథర్ చెప్తున్నారు. ద ట్రూత్ అబౌట్ దీస్ రివిలేషన్స్ మస్ట్ బీ అన్ఎర్త్డ్ త్రూ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బై జేపీసీ ఆర్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ క్రెడిబుల్ మెకానిజం. సో ఏమంటున్నారు, రేదర్ దాన్ సేయింగ్ దట్ ఇల్లీగల్ సర్వీలెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఇండియాలో ఇల్లీగల్ సర్వీలెన్స్ పాసిబుల్ కాదు అని చెప్పేదానికన్నా ఒక కమిటీని జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ జేపీసీ జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ కానీ సుప్రీంకోర్టు కానీ ఇంకేదైనా ఒక మెకానిజం పెట్టి ఆ వస్తున్న కేసుల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆథర్ చెప్తున్నాడు. ఇట్స్ బెటర్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ట్రూత్స్. వీ నో దట్ దెర్ ఈజ్ అ క్రెడిబిలిటీ ఇన్ ద ట్రూత్. సో ట్రూత్లో ఆ నిజాయితీ ఉందని మనకి ఎప్పుడైతే ఎవిడెంట్ అయిందో ఇమీడియట్గా దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సింది పోయి డిఫెండ్ చేసుకోవడంలో అర్థం లేదు అని అంటున్నాడు. ఏ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ బీ ఇన్ క్లియరింగ్ ద ఎయిర్ ఆన్ ద ఫోర్మోస్ట్ క్వశ్చన్స్. సో ఎయిర్ అంటే ఏంటండి, ఇప్పుడు ఏవైతే ఊహాగానాలు ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ క్లియర్ చేయాల్సిందే మొదటి ప్రశ్న. ఈజ్ ఇట్ స్కర్టింగ్ అరౌండ్? హ్యాస్ ఎనీ ఇండియన్ ఏజెన్సీ అబౌట్ పెగాసస్? సో ఇండియన్ ఏజెన్సీ అబౌట్ పెగాసస్, ఏ ఇండియన్ ఏజెన్సీ పెగాసస్ని కొన్నది అన్నది ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండ్ ద క్వశ్చన్. సో దీన్ని ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి బయటికి లాగాలి. సో ఎవరు సర్వేలెన్స్ చేస్తున్నారు, ఎవరు త్రూ ఇండియన్ సిటిజన్స్ అటాక్లో ఉన్నారు అన్నది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. సో అంటే మనం గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ వైపు చేతి చూపిస్తున్నాం, బట్ వీ డోంట్ నో వెదర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ కండక్టింగ్ ఆర్ నాట్. అటువంటి యొక్క చర్యకు గవర్నమెంట్ పాల్పడుతుందో లేదో మనకు తెలీదు. సో అలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అసలు దాన్ని ఎవరు కొన్నారు, నిజంగా ఎన్ఎస్ఓ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్కే అమ్ముతుందా, అలా అయితే ఏ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ కొన్నది, ఏ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఇప్పుడు ఈ సర్వీలెన్స్ని కండక్ట్ చేస్తుంది అన్నది తెలుసుకుంటే మంచిది అని చెప్పి ఆథర్ చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టు బి ఆన్సర్డ్ రేదర్ దాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ డిఫెన్స్. సో డిఫెన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేదానికన్నా ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఆర్టికల్ అర్థం అండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పెగాసస్ స్పైవేర్ అటాక్. థ్యాంక్ యూ.